and it is evacuated. That means it has vacuum inside the bulb, right? And this consists of a quartz or glass bulb which is evacuated or which is vacuum, and there is a cathode. This is the cathode having large cross section area हो. यसको एरिया अलिकति धेरै छ. किन एरिया धेरै गराउनु पर्दा भन्दा धेरैभन्दा धेरै जब धेरै ठुलो सर्फेस ठुलो भयो नि त्यहाँ लाइट धेरैभन्दा धेरै पर्छ. जब धेरै लाइट पर्छ लाइटबाट धेरै कोलिजन हुन्छ. जति धेरै कोलिजन हुन्छ त्यति धेरै फोटो इलेक्ट्रोनहरू निस्कन्छन्. कुरो बुझ्यौ? त्यसकारण तिमीले यो क्याथोडको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोनहरू इजेक्ट गर्ने भएको हुनाले यसको सर्फेस अलिकति ठुलो बनाइएको हुन्छ, सर्फेस एरिया. बुझ्यौ? And it is in semi-cylindrical form, and this cathode is coated with photosensitive material. कुरो बुझ्यौ? यहाँ फोटोसेन्सिटिभ मेटेरियल कोट गरेको हुन्छ. फोटोसेन्सिटिभ मेटेरियल भनेको त्यस्तो मेटेरियल हो जसको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोनहरू इजेक्ट हुन्छ जब लाइट त्यहाँ पर्छ. when light of sufficient energy falls on the photosensitive material, then electron can be ejected from it. So this cathode is coated with photosensitive material, and this is the anode which is in the form of thin rod. हो, मसिनो रड जस्तो आकारको हुन्छ. ठीक छ? And both the cathode and anode are mounted with the help of insulating base. हेर फिगरमा यो इन्सुलेटेड बेस हो. यो बेसको सहायताले यिनीहरूलाई यहाँ भित्र ठड्याएर राखिन्छ. हो, and these cathode and anode are connected to the external circuit. This is the external circuit, and they are connected to the external circuit with the help of connecting leads. यी दुईटा छन् नि, these are the connecting leads. Connecting lead को सहायताले यसलाई जोडिन्छ. ठीक छ? ल, this is about the construction of vacuum type photoemissive cell. अब हेर यसको वर्किङ कसरी हुन्छ. How this photoemissive cell works, or what is its working. अब यो वर्किङ भयो भने अब तिमीले गर्ने के हो त भन्दाखेरि यो सर्किट एरेन्जमेन्ट त यो नै भइहाल्ने भयो हैन. After this, when light of sufficient energy falls on the cathode surface, then what happens? Then photoelectric effect occurs. Sufficient energy, मैले तिमीलाई लास्ट क्लासमा इक्जाम्पल दिएँ. तिमीले इक्जाम दिएर मात्रै तिमी पास हुने होइन, तिमीले सफिसिएन्ट मार्क ल्याउनु पर्छ हैन. फिजिक्सको इक्जाम दियो, तिमीले 80 मा 32 मार्क्स ल्याएन, that is the sufficient mark to pass, just pass the applied physics exam. हो, तिमीले जस्ट 32 मार्क्स ल्याएन, त्यो भन्दा कम ल्याउने गरेर लेख्यो भने अब तिमी त्यहाँबाट एस्केप हुन पाउँदैन. हो, त्यस्तै जस्तो अब यहाँ लाइट त पर्यो तर कम एनर्जीको लाइट पर्यो भने यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्कने होइन. त्यसकारण when light of sufficient energy falls on the cathode surface, then photoelectrons are emitted, and that can be given by Einstein's photoelectric equation. And you know about Einstein's photoelectric equation, H nu equal to H nu naught, which is called work function plus 1/2 mv square, Vmax square, and that is the kinetic energy of the photoelectrons. हो, यहाँबाट H nu बराबरको एनर्जी लिएर फोटोन आउँछ र यसले यहाँ इलेक्ट्रोनलाई एनर्जी सप्लाई गर्छ. That energy is used into two parts. Some part of energy carried by this photon is used to eject the electron from the metal surface, and that is called work function of the metal. That is called work function of the metal, and the rest energy is converted as the kinetic energy of the emitted photoelectron. Okay, न? अब यहाँबाट केही एनर्जी दुई काममा यो खर्च हुने भयो. इन्सिडेन्ट फोटोनको एनर्जी which is H nu हो. अब त्यो एनर्जी मध्ये वर्क फंक्सन बराबरको एनर्जी यही खर्च भइहाल्छ. अब कति बच्छ भन्दाखेरि द रेस्ट एनर्जी इज H nu minus W, and that energy is converted as the kinetic energy of the emitted photoelectron. That means it follows principle of conservation of energy. ठीक छ? अब यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरू निस्के. अब हेर त्यसरी निस्केका इलेक्ट्रोनहरू फेरि इलेक्ट्रोन त निस्के तर तिनीहरूलाई निश्चित पाथमा डोर्याउन सकिएन भने फेरि करेन्ट बग्ने होइन, करेन्ट प्रोड्युस हुने होइन. अब यिनीहरूलाई के गर्ने त भन्दा यिनीहरूलाई र्यान्डम डिरेक्सनमा जानबाट रोक्नको लागि यहाँ सेल जोडेको छ. हेर त, यु आर कनेक्टिङ अ सेल हियर, ब्याट्री हियर, एन्ड द नेगेटिभ टर्मिनल, हेर त, नेगेटिभ टर्मिनल अफ द सेल द्याट रिपेल द फोटो इलेक्ट्रोन हो, एन्ड पोजिटिभ टर्मिनल अफ द सेल द्याट एट्र्याक्ट द फोटो इलेक्ट्रोन टुवर्ड्स एनोड. हो कि होइन? भनेपछि यहाँ यो क्याथोडले जा भन्छ, एनोडले आइजा भन्छ.
कुरो बुझ्यौ? यहाँबाट लाइटले त निस्कि भन्छ हैन, लाइटले त यहाँबाट निस्कि भन्छ, नेगेटिभ टर्मिनल त यहाँबाट बाहिर जा भन्छ, यो एनोडले मतिर आइज भन्छ। भनेपछि के भयो त सबैतिर कम्बिनेसन मिल्यो, मिलेपछि अल्टिमेटली द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रोन द रिच एट द एनोड, हो कि हैन? अब अघि लाइट पर्नुभन्दा पहिला यहाँ ग्याल्भेनोमिटरमा जिरो डिफ्लेक्सन थियो, ठिक छ, जिरो डिफ्लेक्सन थियो भने जब यहाँ लाइट पर्यो नि, सफिसिएन्ट इनर्जीको लाइट पर्यो, तब यहाँबाट के भयो त भन्दा ग्याल्भेनोमिटरमा डिफ्लेक्सन देखियो। अब ग्याल्भेनोमिटरमा डिफ्लेक्सन किन देखियो होला त भन्दाखेरि त्यहाँ एक्सटर्नल सर्किटमा करेन्ट प्रोड्युस भयो होला, हो कि हैन? त्यहाँबाट करेन्ट प्रोड्युस भयो भनेपछि अब यहाँबाट एक्सटर्नल सर्किटमा करेन्टको फ्लो स्टार्ट हुन्छ। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि इन दिस वे द लाइट इनर्जी इज कन्भर्टेड इन द फर्म अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी विथ द हेल्प अफ फोटो इमिसिभ सेल। दिस इज अबाउट द कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ अफ फोटो इमिसिभ सेल। अब हेर, फोटो इमिसिभ सेलले नि जुन बेलासम्म यहाँ लाइट पर्दैन नि, लाइट पर्दैन त्यो बेलासम्म यहाँ स्विच अफ जस्तो बिहेभ गर्छ, यो सर्किटमा स्विच अफ भयो जस्तो हुन्छ। भनेको त्यो बेला के हुन्छ भन्दा व्हेन नो लाइट फल्स अन द क्याथोड सर्फेस दिस फोटो इमिसिभ सेल अफर्स भेरी हाई रेसिस्टेन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट, हो कि हैन? एकदम हाई रेसिस्टेन्स अफर गर्छ भनेपछि यहाँबाट इलेक्ट्रोन यहाँ पुग्नै सक्दैन भन्नुको अर्थ यहाँबाट करेन्ट बग्दैन। करेन्ट कति नै बग्दैन भन्नुको अर्थ के हो? इट अफर्स भेरी हाई रेसिस्टेन्स एट वाट कन्डिसन? व्हेन नो लाइट फल्स अन द क्याथोड सर्फेस, when no light falls on the cathode surface, and when light of sufficient energy falls on the cathode surface then it acts as closed circuit। अघि ओपन सर्किट जस्तो भयो, स्विच अफ जस्तो भयो, लाइट नपर्ने बेलासम्म यसले स्विच अफ जस्तो बिहेभ गर्यो, हो कि हैन? हाई रेसिस्टेन्स अफर गर्यो भने जब तिमीले चाहिँ यहाँ लाइट सफिसिएन्ट एनर्जीको लाइट पार्यो तब यहाँ के भयो त भन्दा करेन्ट बग्यो। करेन्ट बग्नुको अर्थ के भयो त भन्दा यहाँ तिमीले बल्ब राख्यो भने बल्ब बल्यो, यसको अर्थ स्विच अन जस्तो भयो, हो कि हैन? त्यसकारण अटोमेटिकल्ली लाइट अन अफ गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ? लाइट अन गर्दाखेरि, लाइट पार्दाखेरि स्विच अन जस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि लो रेसिस्टेन्स अफर गर्दो रहेछ, हो? भनेपछि जुन बेला त्यहाँ लाइट पर्दैन त्यो बेला यहाँबाट करेन्ट बग्दैन। यसको अर्थ यो एक्सटर्नल सर्किटमा यसले एकदमै हाई रेसिस्टेन्स अफर गर्दो रहेछ। इट एक्ट्स एज क्लोज स्विच अर ओपन स्विच व्हेन नो लाइट इज falls on the cathode surface, that means it offers very high resistance, but when light of sufficient energy falls on the cathode surface then it acts as open switch, closed switch, it acts as closed switch and it offers very low resistance and maximum current flows through the external circuit। this is about the construction and working of photoemissive cell, ठिक छ? ल यो फोटो इमिसिभ सेल को तिमीलाई अब व्हाट इज फोटो इमिसिभ सेल एक्जाममा सोधेको छ नि, व्हाट इज फोटो इमिसिभ सेल? डिस्कस अबाउट इट्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ भनेर एक्जाममा सोधिराखेको छ है त। अब तिमीले डेफिनिसन लेख्नु पर्यो, यसको फिगर कन्स्ट्रक्सन लेख्नु पर्यो अनि यसको वर्किङ लेख्नु पर्यो। तीनटा पार्टमा डिभाइड गरेर लेख्ने है त। ल धेरै गाह्रो छैन नि, सजिलै छ। ल बुझिन्छ हैन यसो? यो निरञ्जन भट्टराई हजुर सर, कुरो बुझिया छ नि है? हजुर हजुर बुझिएछ त सर। ल ठिक छ। अब फोटो इमिसिभ सेलको बारेमा आयो भने लेख्न सकिन्छ है? हजुर। ल अब ठीक छ। अब नोटहरु बनाउनु पर्यो, पढ्न पर्यो अनि सकिन्छ। हो भइहाल्नु, गर्नुपर्ने त त्यही नै हो नि, त्यही हो गर्ने नै, अरू त उपाय छैन नि। ल अब म अर्कोतिर गएँ है त। फोटो कन्डक्टिभ सेल। वाट इज फोटो कन्डक्टिभ सेल? फोटो कन्डक्टिभ सेल भनेको पनि फोटो सेलै हो। इट इज अल्सो टाइप अफ फोटो सेल, इट इज अल्सो टाइप अफ फोटो सेल एन्ड इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल द्याट द रेसिस्टेन्स अफ सेमिकन्डक्टर डिक्रिजेज विथ इन्क्रिज इन इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन। अब तिमीले पढिसकेका छ सेमिकन्डक्टर कस्तोलाई भन्छ र यसको कन्डक्टिभिटी कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर तिमीले पहिला पढिराखेका छ। ल भोजराज भन त। भोजराज। हजुर सर। What are semiconductor and how the conductivity of semiconductor can be increased? सेमिकन्डक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो मेटल र नन मेटल दुईटैको बीचको प्रोपर्टी देखाउने अनि यसमा चाहिँ होल र इलेक्ट्रोन दुईटैले इलेक्ट्रिसिटी क्यारी गर्छ। एकदम ठीक। ल
अनि यसको कन्डक्टिभिटी इन्क्रिज गर्न पर्यो भने के गर्छौ तिमीले भन त? हाउ क्यान यु इन्क्रिज द कन्डक्टिभिटी अफ सेमिकन्डक्टर? इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ के होला यसो याद गर त, क्लास 12 मा डिटेलमा पढेका हो। जति टेम्परेचर बढाउने त्यसलाई एकदम राम्रो एउटा। देयर आर टू वेज by which you can increase the conductivity of semiconductor. At absolute zero temperature, the semiconductor behaves like an insulator. But if the temperature is, then if you want to increase the conductivity of semiconductor, then you should follow, or you have two methods. They are, one is if you increase the temperature of the semiconductor, you can increase the conductivity of the semiconductor. And another way of increasing conductivity of semiconductor is the process of doping. The doping is the process of adding impurity atom to the pure semiconductor. And by doping, two types of semiconductor are formed, that are N-type semiconductor and P-type semiconductor. ये तिमीले पहिला पढिसकेको कुरा हो, जस्ट मैले तिमीलाई यसो रिभिजन। यही सेमिकन्डक्टरको प्रोपर्टी युज गर्ने हो फोटो कन्डक्टिभ सेलमा। कुरा बुझ्यो? फोटो कन्डक्टिभ सेल भनेको सेमिकन्डक्टरको प्रोपर्टीसँगै मिल्दो छ, बुझ्यो? फोटो कन्डक्टिभ सेल इज दैट टाइप of photo cell which is based on the principle that when or the conductivity, that means the resistivity of semiconductor can be decreased, or conductivity of the semiconductor increases by the increase in intensity of radiation. By the increase of intensity of radiation, the resistance of the semiconductor decreases, by which its conductivity increases. That is the principle of photoconductive cell. ठीक छ? What is photoconductive cell and what is its principle? एकदम इजी छ है त, त्यति हो। त्यति जानेपछि भयो तिमीहरूलाई। ल हेर, a photocell which is based on the principle that the resistance of a semiconductor like selenium, silicon, germanium, cadmium sulfide, etc. decreases with increase in intensity of radiation falling on it. Intensity of radiation पर्नु भनेको के हो? टेम्परेचर बढ्ने हो। टेम्परेचर बढ्दै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स घट्छ। रेसिस्टेन्स घट्ने भनेको के हो? when there is decrease in resistance, then its conductivity increases. This is the principle of photoconductive cell. And when resistance decreases due to fall of solar radiation, जब सोलर रेडिएसन उसमा सेमिकन्डक्टरमा पर्छ नि, तब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्टेन्सिटी बढ्छ। जब इन्टेन्सिटी बढ्छ रेसिस्टेन्स घट्छ, जब रेसिस्टेन्स घट्छ कन्डक्टिभिटी बढ्छ, र कन्डक्टिभिटी बढेपछि अनि त्यहाँबाट करेन्टको फ्लो स्टार्ट हुन्छ। ठीक छ? दिस इज अबाउट द प्रिन्सिपल एन्ड डेफिनेसन अफ फोटोकन्डक्टिभ सेल। ल हेर, अब यसको कन्स्ट्रक्सन यो फिगरबाट एक्सप्लेन गर्न सक्छौ। यो फिगर एक्सप्लेन गरिदिएपछि हुन्छ। अब हेर त, यहाँ के हुन्छ त? इट कन्सिस्ट अफ अ सेमिकन्डक्टर, very thin layer of semiconductor film, and which is made from selenium semiconductor हो यो। ल अब यसको यो थिन फिल्म हो, दिस इज द थिन फिल्म, मसिनो पत्र छ यहाँ। ठीक छ? र यो थिन फिल्मलाई आइरन प्लेटको माथि टपमा यसरी राखिएको छ। हेर त, हो, दिस फिल्म इज कभर्ड बाई अ ट्रान्सप्यारेन्ट फोइल अफ मेटल। अब यहाँ हेर, दिस इज द ट्रान्सप्यारेन्ट फोइल अफ मेटल। दिस इज द ट्रान्सप्यारेन्ट फोइल अफ मेटल। अब यो ट्रान्सप्यारेन्ट किन राखेको त भन्दाखेरि यहाँबाट लाइट इन्टेन्सिटी पर्ने हो, लाइट हामीले यहाँबाट पार्ने हो। यो लाइट अब यहाँबाट भित्र पारेर यो सेलेनियम फिल्ममा पुग्नु पर्यो। कुरो बुझ्यौ? सेलेनियम फिल्ममा पार्नको लागि के गर्छ? ट्रान्सप्यारेन्ट फोइल अफ मेटल यहाँ युज गरिन्छ। दिस इज द ट्रान्सप्यारेन्ट फोइल अफ मेटल हो। जब यो यहाँबाट लाइट इन्टेन्सिटी पर्छ नि, तब के हुन्छ त भन्दा यो सेलेनियम फिल्म भनेको जुन सेमिकन्डक्टर हो यसको रेसिस्टिभिटी घट्छ। जब रेसिस्टिभिटी घट्छ तब कन्डक्टिभिटी बढ्छ। भनेपछि यसबाट अब एक्सटर्नल सर्किटमा करेन्टको फ्लो स्टार्ट हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? ल हेर, अब यसको कन्स्ट्रक्सन यति फिगरलाई एक्सप्लेन गरेपछि हुन्छ। ल हेर, इट कन्सिस्ट अफ अ फिल्म अफ सेलेनियम। इट कन्सिस्ट अफ अ थिन फिल्म अफ सेलेनियम। थिन फिल्म अफ सेलेनियम यो हो है, यो यति भाग हो नि, यति हेर। दिस इज द थिन फिल्म अफ सेलेनियम which is deposited
which is deposited on one side of iron plate. This is the iron plate. This whole is the iron plate. यो iron plate हो, यो selenium film हो, यो transparent foil of metal हो, यो माथिको है त, यति हो यसको construction. The film is covered by a transparent foil of metal and a potential difference of about 100 volt is applied between iron and selenium film from an external battery. And with the help of two wires of gold or some other conducting material, a galvanometer with an external resistance R is also connected in the circuit as shown in the figure. This is the galvanometer. अब यहाँबाट current flow भयो कि भएन भनेर थाहा पाउनको लागि यो एक्सटर्नल सर्किटमा एउटा ग्याल्भेनोमिटर पनि जोडिया छ, यहाँ एउटा एक्सटर्नल रेसिस्टर छ. दिस इज अबाउट द कन्स्ट्रक्सन अफ फोटो कन्डक्टिभ सेल. अब यसले कसरी काम गर्छ त, हाउ फोटो कन्डक्टिभ सेल वर्क्स. अब यो काम कसरी गर्छ त भन्दाखेरि अब हेर, when a beam of light passes through the transparent foil of metal falls on the selenium film. अब गर्ने त अरु केही पनि काम छैन, यहाँबाट हेर त लाइट यहाँबाट आयो, इन्सिडेन्ट भयो, सोर्सबाट आयो हो कि हैन. अब यहाँ चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट फोइल अफ मेटल छ, यहाँबाट लाइट एलाउ भयो, यसले एलाउ गर्यो र कहाँ पुग्यो, द्याट इन रिचेज एट द सेलेनियम सेमिकन्डक्टर हो. जब सेलेनियम सेमिकन्डक्टरमा पुग्यो तब के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ कन्डक्टिभिटी बढ्छ. कसरी कन्डक्टिभिटी बढ्छ भन्दा एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा सेमिकन्डक्टरमा फ्री इलेक्ट्रोन हुँदैन. So it behaves like a pure insulator at absolute zero temperature. But when the temperature is increased, then what happens? Then the energy of the electron increases and the covalent bond between the atoms that decreases. Bond चाहिँ decrease हुने, इलेक्ट्रोन को एनर्जी इन्क्रिज हुने भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन धेरै इलेक्ट्रोनहरु अब फ्री हुँदै जान्छन्. जब इलेक्ट्रोन फ्री हुँदै जान्छन् तब त्यहाँ के हुन्छ भन्दा कन्डक्टिभिटी, फ्री इलेक्ट्रोनको संख्या बढ्दै जानु भनेको कन्डक्टिभिटी बढ्दै जानु है त. ल, इट्स रेसिस्टेन्स डिक्रिजेस which means its conductivity increases and a current flows through the external circuit. A current flows through the external circuit. Then we can observe the galvanometer in the external circuit. And when the intensity, अब हेर जब तिमीले यहाँ constant intensity को लाइट पार्यो भने त यहाँबाट constant amount को current चाहिँ फ्लो हुन्छ. तर यहाँबाट करेन्ट कति फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ तिमीले लाइटको इन्टेन्सिटी कति पारेको छ त्यसमा भर पर्छ. तर लाइटको इन्टेन्सिटी जब तिमीले भ्यारी गर्छौ नि, भ्यारी गर्ने बित्तिकै यो सर्किट एक्सटर्नल सर्किटमा करेन्टको भ्यालु पनि के हुन्छ, भ्यारी हुन्छ. र बुझ्यौ, इफ वी भ्यारी द इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन अन द सेलेनियम सेमिकन्डक्टर, देन करेस्पोन्डिङली द अमाउन्ट अफ करेन्ट प्रोड्युस्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट अल्सो भेराइजेस. द्याट अल्सो भेराइजेस. ठीक छ ल. However, then the deflection in the galvanometer will be observed. As the intensity of incident light is varied, the resistance of selenium also varies. कुरो बुझ्यो हैन? इन्टेन्सिटी भ्यारी गर्ने बित्तिकै, लाइटको इन्टेन्सिटी भ्यारी गर्ने बित्तिकै रेसिस्टेन्स भ्यारी हुन्छ. रेसिस्टेन्स भ्यारी भएपछि कन्डक्टिभिटी भ्यारी हुन्छ. कन्डक्टिभिटी भ्यारी भएपछि त्यसबाट बग्ने एक्सटर्नल सर्किटबाट बग्ने करेन्टको भ्यालु पनि के हुन्छ, भ्यारी हुन्छ. भेराइजेस अकर्डिङली. त्यही अनुसार जसरी हामी इन्टेन्सिटी चेन्ज गर्छौं त्यही रेशियोमा, त्यही अनुपातमा त्यो पनि क्रमशः चेन्ज हुँदै जान्छ. However, the change in current is not proportional to the change in intensity. Directly proportional भने हुँदो रहेन, because there is sufficient time lag between change in intensity of light and change in current. The solar battery consisting of several thousand photoconductive cells can produce several kilowatt power. अब तिमीले यी फोटो सेलहरु छन् नि, यसबाट त एउटा सेलबाट त थोरै मात्रै करेन्ट प्रोड्युस हुने हो. अब तिमीले यिनीहरुलाई यदि सिरिजमा जोड्दियो भने के हुन्छ, लाखौं हजारौं यस्ता फोटोकन्डक्टिभ सेलहरुलाई तिमीले सिरिजमा जोड्दियो भने यसले सेभरल किलोवाट पावर जेनेरेट गर्न सक्छ है त. दिस इज अबाउट फोटोकन्डक्टिभ सेल. नाउ द लास्ट वान इज फोटोभोल्टाइक सेल. र यो तीनवटा मध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यही नै हो है, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. र तिमीले सबभन्दा धेरै चोटी आएको छ यो क्वेशन, व्हाट इज फोटोभोल्टाइक सेल. एक्जाममा धेरै चोटी सोधेको छ. र तिमीलाई एक्जाममा नि डिस्कस अबाउट द कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ अफ सोलर सेल मात्रै भनेर आयो भने पनि यही फोटोभोल्टाइक सेल नै सुन्दैछौ नि. यदि तिमीलाई
फाइनल एक्जाममा डिस्कस अबाउट द कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ अफ सोलर सेल अर पिभी सेल भनेर आयो भने ए फोटोभोल्टाइक सेल हो जसको सर्ट फर्म पिभी सेल हो। बुझ्यौ? यसैको बारेमा लेख्ने हो। ल अब यो फोटोभोल्टाइक सेल कस्तो प्रकारको हुन्छ त? यसको प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि यो पनि वास्तवमा फोटोभोल्टाइक सेल इज अ पिएन जङ्सन डायोड। अरू केही होइन यो। दिस इज अ पिएन जङ्सन डायोड that converts solar energy into electrical energy. Very simple. What is photovoltaic cell? A photovoltaic cell is basically a PN junction diode. अब डायोड भनेको के हो तिमीले पढिसकेका छौ क्लास 12 मा डिटेलमा पढाएको छौ हैन? बेसिकली a photovoltaic cell is a PN junction diode. P type semiconductor, N type semiconductor हुने यो त क्लियर होला नि। नभए यसको प्रोपर्टी यसो अलिअलि पढ्ने है तिमीहरूले सेमिकन्डक्टरको बारेमा हल्का पढ्यौ भने यो बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। A photovoltaic cell is basically a PN junction diode that converts solar energy into electrical energy. अब यसमा के हुन्छ त? Why it is named as photovoltaic cell? Because at this cell the photoelectron emitted by photosensitive material, the photoelectrons that are emitted from the photosensitive material are used to generate EMF. अब हेर त यहाँ डाइरेक्ट EMF है जेनरेट हुन्छ है। कुरा बुझ्यो? To generate EMF and hence it is called photovoltaic cell. Photovoltaic cell. अब यहाँ हेर त डाइरेक्ट यसले चाहिँ EMF जेनरेट गर्न सक्दो रहेछ। त्यसकारण त्यो जो इलेक्ट्रोनहरु निस्के नि फोटोसेन्सिटिभ मेटेरियलबाट तिनीहरुलाई को सहायताबाट अब के हुने भयो भन्दाखेरि EMF जेनरेट गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दा यसको नाम के राखियो? फोटोभोल्टाइक सेल। एन्ड इट रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल ब्याट्री टु अपरेट इट। अब हेर तिमीले फोटो इमिसिभ सेल, फोटो कन्डक्टिभ सेल त्यहाँ एक्सटर्नल ब्याट्रीको प्रयोग गरिएको छ, तर यसमा यसले आफैले ब्याट्रीको काम गर्छ। दैट मीन्स इट डज नट रिक्वायर external battery to operate it. It does not require external battery to operate it. And so it is called photovoltaic cell. And it is much more sensitive than gas-filled photoemissive cell and is used as solar cell. Photoemissive, gas-filled photoemissive cell तिमीले पढ्यौ नि त्यो भन्दा यो बढी सेन्सिटिभ छ। In this cell, the generated photoelectric EMF is proportional to the intensity of incident light only when electrodes are short circuited. जुन बेला इलेक्ट्रोडहरु सर्ट सर्किट हुन्छ नि, सर्ट सर्किट भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्सटर्नल सर्किटमा तिमीले चाहिँ रेसिस्टेन्स जोडेन, हो के न? एक्सटर्नल सर्किटमा रेसिस्टेन्स जोडेन, डाइरेक्ट चाहिँ तिमीले भोल्टमिटर जोड्यो भने त्यो बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि मात्रै photoelectric EMF generated is proportional to the intensity of incident light. This is about the definition and principle of photovoltaic cell. Now, what is its construction? अब यसको construction हेर त यो definition भयो। अब construction यसको यस्तो छ हेर ल। This is the construction of photovoltaic cell. अब यहाँ हेर मैले सुरुमै भनिसके बेसिकली अ फोटोभोल्टाइक सेल इज अ PN जङ्सन डायोड। यो P टाइप सेमिकन्डक्टर हो, यो N टाइप सेमिकन्डक्टर हो र दुईटालाई जोड दियो भने हैन यहाँ के बन्यो? PN जङ्सन डायोड बन्यो। र यी दुईटाको बीचमा के बनाएको छ? दिस इज द जङ्सन बिट्विन टू टाइप्स अफ सेमिकन्डक्टर एन्ड दिस टू सेमिकन्डक्टर आर प्याक्ड इन अ क्यान। एउटा क्यान भनेको बाकस जस्तो भन्न न, एउटा सानो बट्टा अर बाकसभित्र यसलाई टक्क प्याक गरेर राखिन्छ। ठीक छ? र यसको माथि हेर त यो P रिजन छ नि, P टाइप सेमिकन्डक्टरको माथि एउटा निकल प्लेट रिङ छ। दिस इज द निकल प्लेट रिङ एट द टप अफ द P टाइप सेमिकन्डक्टर एन्ड दिस एक्ट्स एज पोजिटिभ टर्मिनल। कुरो बुझ्यौ? यो निकल प्लेट रिङले पोजिटिभ टर्मिनलको काम गर्छ। एन्ड बिलो द N टाइप semiconductor there is a metal contact and that metal contact acts as negative terminal. कुरो बुझ्यो हैन? यो निकल प्लेट रिङ छ नि यसले पोजिटिभ टर्मिनलको काम गर्दो रहेछ। यो P टाइप सेमिकन्डक्टर माथि हुँदो रहेछ। ठीक छ? There is a nickel plate ring which is provided around the P layer and it acts as positive terminal and there is a metal contact and there is a metal contact at the bottom. That means at the or below the N type semiconductor
and it acts as negative terminal. ल यो निकल प्लेट रिङले पोजिटिभ टर्मिनलको काम गर्यो, यसले नेगेटिभ टर्मिनलको काम गर्यो। अब यो पोजिटिभ र नेगेटिभको बीचमा सर्टेन पोटेन्शियल डिफरेन्स डेभलप भयो भने यो एउटा ब्याट्रीको जस्तो काम गर्यो। दिस पिएन जंक्शन डायोड नाउ acts as a battery. So it is called photovoltaic cell or it acts as a cell. एउटा सेलमा पोजिटिभ टर्मिनल र नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ नि, हो त्यस्तै निकल प्लेट रिङले पोजिटिभ टर्मिनलको काम गर्यो, यो मेटल कन्ट्याक्टले नेगेटिभ टर्मिनलको काम गर्छ। अब यो कसरी हुन्छ अहिले त्यो वर्किङमा थाहा हुन्छ। कुरा बुझ्यो? ल अब हेर, यो एक्सटर्नल सर्किट छ नि, यो एक्सटर्नल सर्किटमा एक्सटर्नल सर्किटमा लोड छ आरएल, load resistance, and to measure the current in milliampere there is an emitter in the external circuit. This is about the construction of photovoltaic cell. ठीक छ? ल फोटोभोल्टाइक सेलको कन्स्ट्रक्सनमा तिमीले जस्ट यति। अनि यहाँ सुन, यो पी र एन टाइप सेमिकन्डक्टरमा लाइट एलाउ गर्नको लागि, यहाँ त लाइट नपारे त हुँदैन, यो लाइट पार्नको लागि ट्रान्सप्यारेन्ट ग्लास विन्डो यहाँ पी यो प्रोभाइडेड गरे हुन्छ। देयर इज अ transparent glass window at the top of the can. This is the construction of photovoltaic cell. ल यो construction भयो, तिमीले यहाँ हेर्यौ भने सजिलै सक्छौ। हेर त, it consists of a p-n junction diode which is basically made from semiconductor, that means silicon or gallium arsenide or indium arsenide, etc. The most commonly used semiconductor is silicon to make photovoltaic cell because the forbidden band gap is only equal to 1.12 electron volt in case of silicon, and it is small, and the thickness of p and n region are kept very small that allow electron and holes to diffuse to the junction before recombination occurs. This diode is packed in a can, हैन? यो डायोडलाई एउटा क्यान भनेको सानो बट्टामा प्याक गरेर राखिन्छ भनेको है, and that provided a glass window at the top. This is the top, and that provides a glass window. अब यो glass window बाट light enter गर्छ। ठीक छ? A nickel plate ring is provided around the p layer which acts as positive terminal. This acts as positive terminal and this acts as negative terminal, and which is metal contact at the bottom, and it acts as negative terminal. This is about the construction of photovoltaic cell. ल अब यसको चाहिँ वर्किङ भनेको यहाँबाट कसरी ईएमएफ जेनेरेट हुन्छ, कसरी म्याक्सिमम पावर जेनेरेट गर्न सकिन्छ, अब त्यो हेरौँ है त। ल अब पहिलो काम त यहाँबाट लाइट इन्टर गर्नु पर्यो। when light of sufficient energy falls into the semiconductor through the glass window. अब यो ग्लास विन्डोबाट लाइट इन्ट्री भयो। लाइट इन्ट्री भएपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यो फोटोनले इलेक्ट्रोनहरुमा कोलाइड गर्यो, एटममा कोलाइड गर्यो, हो के हैन? कोलाइड गरेपछि के हुन्छ? द इलेक्ट्रोन्स आर इजेक्टेड फ्रम द भ्यालेन्स अर्बिट, हो के हैन? एटमको भ्यालेन्स अर्बिटबाट इलेक्ट्रोनहरु निस्कन्छन्। when an electron left its position, a vacancy is created there, and that vacancy, that means the lack of electron, is called positive terminal and positive charge particle, and that is called hole in case of semiconductor. सेमिकन्डक्टर को केसमा जब एउटा इलेक्ट्रोनले आफ्नो ठाउँ छोड्छ नि, त्यहाँ एउटा भ्याकेन्सी क्रिएट हुन्छ, र त्यो भ्याकेन्सी भनेको के हो त भन्दा होल भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोनले एउटा अर्बिटबाट एउटा इलेक्ट्रोनलाई एउटा फोटोनले नक गर्यो, किक आउट गरिदियो भने के हुन्छ? एउटा होल जेनेरेट भयो। भनेपछि के भयो त भन्दा इलेक्ट्रोन होल्स पेयर आर प्रोड्युस्ड इन पी एन्ड एन मेटेरियल। कुरा बुझ्यौ? त्यहाँ इलेक्ट्रोन र होलको जोडी पेयर चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोन निस्कन्छ, एउटा होलको जन्म हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन निस्कन्छ, अर्को होलको जन्म हुन्छ। दैट मीन्स इलेक्ट्रोन होल पेयर्स आर प्रोड्युस्ड इन द सेमिकन्डक्टर। अब हेर, अब यिनीहरू यहाँबाट जुन जंक्सनतिर सर्छन् नि, अब यहाँ त सर्टेन पोटेन्शियल हुन्छ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ electric field at the junction. They separate, and due to this the minority electron from n region, they diffuse towards the p region, and as a whole this p region becomes positive and n region becomes negative. यहाँबाट यो p region मा भएका जुन minority charge carrier हुन् नि, यहाँ इलेक्ट्रोनहरु, ती इलेक्ट्रोनहरु यता n region तिर जान्छन्
भने यो एन रिजनमा भएका जुन माइनोरिटी होलहरू हुन् यो माइनोरिटी होलहरू यो जङ्सन क्रस गरेर पी रिजनतिर जान्छ भनेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि पी रिजन मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ भयो भने एन रिजन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिभ भयो भनेपछि यहाँ पोजिटिभ पोटेन्सियल डेभलप भयो भने यहाँ के भयो त नेगेटिभ पोटेन्सियल डेभलप भयो कुरा बुझ्यो नेगेटिभ पोटेन्सियल डेभलप भयो यसको अर्थ अब यहाँ पोटेन्सियल डिफरेन्स प्रोड्युस भयो ठिक छ अब जुन बेला यहाँ एक्सटर्नल सर्किटमा लोड छैन नि when there is no load in the external circuit then the potential difference between these two terminals will be maximum and which is called open circuit voltage VOC VOC भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि सर्किटमा हामीले एक्सटर्नल लोड जोडेको छैन भने त्यो बेला यो सर्किटको दुईटा टर्मिनलको बीचमा के हुन्छ म्याक्सिमम पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोड्युस हुन्छ भने अब त्यो बेलाको पोटेन्शियललाई हामी के भन्छौँ VOC भनेको म्याक्सिमम पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोड्युस्ड पोटेन्शियल डिफरेन्स इन ओपन सर्किट भनेको कुरा बुझ्यो VOC ल VOC अब हेर यदि तिमीले त्यो एक्सटर्नल सर्किटको रेसिस्टेन्स 0 गरिदियो इफ द रेसिस्टेन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट इज 0 then what happens then maximum current flows through the external circuit and that is called saturation current कुरा बुझ्यो saturation current भनेको जुन बेला सर्ट सर्किट भयो नि जुन बेला सर्ट सर्किट भयो अर्थात् यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स छैन त्यो बेला यहाँबाट म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसलाई ISC ले डिनोट गर्छ ISC कुरा बुझ्यो ISC maximum current that flows through the external circuit when no load is connected in the external circuit that means saturation current ठीक छ in short circuit condition this maximum value of EMF again when the resistance in the external circuit is reduced to 0 भनेको त्यो